ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ ملتان کے پرانے محلے میں واقع زہرا بائی کا کوٹھا آج بھی اپنی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ گلی میں بیٹھے لوگوں کی سیٹیوں کی آوازیں، ڈھولچیوں کی دھڑکن اور اندر سے آتی ہنسی کہکہوں کی گونج ایک الگ ہی دنیا کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس رات محفل کچھ خاص تھی۔ وقت بدلتا رہا، شہر بدلتا رہا، موسم بدلتا رہا، مگر زہرا بائی کی محفل کی کشش ہمیشہ برقرار رہی، اور آج اس محفل میں ایک نئی رقاصہ اپنا جلوہ دکھانے والی تھی۔ انابیہ، لمبے قد کی، گندمی رنگت والی، بادامی آنکھیں جو گہرے سرمئی رنگ کا تاثر دیتی تھی، اور لبوں پر وہ معصومیت جو یہاں کے ماحول سے بالکل میل نہیں کھاتی تھی۔ وہ رقص کے لیے تیار کھڑی تھی، مگر دل پر عجیب سا بوجھ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج کی رات کچھ ایسا ہونے والا ہے جو اس کی زندگی بدل دے گا، ہمیشہ کے لیے۔ انابیہ، تیار ہو؟ زہرا بھائی کی بھرپور آواز گونجی۔ جی بھائی، بس آ رہی ہوں۔ انابیہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں کاجل، ہاتھوں میں چمکتی چوڑیاں، پاؤں میں گھنگرو، وہی گھنگرو جو اس کی زندگی کا ایک تلخ سچ بن چکے تھے۔ چاہتی تو یہ گھنگرو اس کے لیے زنجیر نہ بنے، مگر تقدیر نے اسے اس راہ پر دھکیل دیا تھا جہاں خوابوں کا جنازہ اٹھتا ہے اور حقیقت کی کوڑیاں روح تک کاٹ دیتی ہیں۔ اور اس رات محفل میں ایک خاص مہمان آنے والا تھا، دلاور شاہ، پورے ملتان کا سب سے طاقتور، سب سے خطرناک اور سب سے بدنام ڈان۔ کہا جاتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں دیکھنا بھی کمزوری کی نشانی ہے، اور جو بھی اس کی نظروں کا سامنا کرتا اکثر زمین کے نیچے دفن ہو جاتا۔ لیکن آج وہ اس کوٹھے پر آنے والا تھا۔ زہرا بائی نے سرگوشی کی۔ انابیہ، اگر آج دلاور شاہ تم سے خوش ہو گیا تو سمجھ لو تمہاری قسمت سنور گئی۔ انابیہ کے اندر عجیب سا درد اٹھا۔ یہ جگہ اس کے لیے قسمت نہیں، ایک قید تھی۔ محفل کی روشنیاں اور بھی چمک اٹھی، ڈھولک کی تھپ تھپاہٹ فضا میں سرور بکھیر رہی تھی۔ گاہکوں کی نظریں دروازے پر جم گئی جہاں سرخ پردہ ہل رہا تھا، اور پھر جیسے ہی پردہ سرکا، انابیہ نے اسٹیج پر قدم رکھا، تالیاں گونج اٹھی اور اس نے رقص شروع کیا۔ گھنگروؤں کی جھنکار، چوڑیوں کی رس بھری آواز اور کمر کا ہر خم، سب نے محفل کو ساکت کر دیا۔ لیکن اس کے دل میں آنسو تھے۔ ہر ٹھمکے کے ساتھ کوئی خواہش ٹوٹ رہی تھی، اور ہر گھومنے کے ساتھ کوئی خواب مر رہا تھا۔ اسی دوران دروازہ کھلا، 4 بڑے قد کے باڈی گارڈ اندر آئے، اور ان کے بیچ سے آہستہ آہستہ دلاور شاہ نے قدم رکھ دیے۔ سیاہ شیروانی، ہاتھ میں تسبیح، چہرے پر سنجیدگی کی ایک جلالی چھاپ۔ محفل یکدم خاموش ہو گئی۔ دلاور شاہ نے محفل میں کسی اور کی طرف نہیں دیکھا، صرف انابیہ کی طرف۔ وہ نظروں کا وزن ہر حصے میں محسوس کر رہی تھی، جیسے واقعی کسی نے اس کے گرد زنجیر ڈال دی ہو۔ اس کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی۔ دلاور شاہ نے ہلکے سے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ ڈھول رک گئے، محفل ساکت۔ رقص بند کیوں کیا؟ زہرا بائی نے آہستگی سے پوچھا۔ دلاور شاہ نے کرسی کے بازو پر انگلیاں جماتے ہوئے کہا، رقص ابھی باقی ہے، مگر میں اسے قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ انابیہ کے جسم میں گھبراہٹ کی لہر دوڑ گئی۔ زہرا بائی نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر سرگوشی کی۔ بیٹی، یہ موقع ہے، ڈرنا نہیں۔ لیکن اس کے پیروں میں جان نہیں رہی تھی۔ وہ دوبارہ رقص کرنے لگی، مگر یہ رقص پہلے والا نہیں تھا۔ اس بار وہ دلاور شاہ کے سامنے تھی۔ اس بار اس کی ہر نظر کا نشانہ وہ اکیلی تھی۔ ہر ٹھمکے اور ہر موڑ کے ساتھ دلاور شاہ کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک ابھرتی، چمک خواہش کی بھی، ملکیت کی بھی، اور شاید کسی دفن شدہ جذبات کی بھی۔ محفل کے اختتام پر جیسے ہی رقص ختم ہوا، دلاور شاہ نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ 2 باڈی گارڈ فوراً انابیہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ وہ چونک اٹھی اور دل تیز دھڑکنے لگا۔ میری گولڈ کی چین لے لو، لیکن مجھے چھوڑ دو، میں ویسی لڑکی نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ دلاور شاہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آئے۔
وہ اتنے قریب تھے انابیہ کو ان کی خوشبو اور تسبیح کی ہلکی آواز بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی جو ٹھمکے لگا رہی تھی اس وقت شرافت کا کھیل کھیل رہی تھی۔ ہاں، دلاور نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ انابیہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں مجبور تھی، یہ میرا شوق نہیں۔ عمر کتنی ہے؟ دلاور نے نظریں اس کے چہرے پر گاڑی۔ 19 سال، اس نے سچ بولا۔ اور کیا آتا ہے؟ آنکھیں نیچی ہچکچاتے ہوئے کہا، مجھے بریک ڈانس بھی آتا ہے۔ دلاور شاہ کا کہا گونجا۔ نادان لڑکی، تجھے دیکھ کر تو بریک ہی فیل ہو جاتی ہے۔ زہرا بائی خاموش کھڑی رہی۔ کوٹھے کے دیگر لوگ بھی دم سادے تماشا دیکھ رہے تھے۔ دلاور شاہ نے اپنے آدمیوں کی طرف اشارہ کیا، چلو گاڑی میں بٹھاؤ اسے۔ انابیہ نے چونک کر کہا، نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے چھوڑ دو۔ مگر باڈی گارڈ اسے بازو سے پکڑ کر دروازے کی طرف لے جانے لگے۔ زہرا بائی کچھ کریں۔ زہرا بائی بس نظریں جھکا کر خاموش رہی۔ بیٹی، دلاور شاہ کے سامنے کوئی نہیں بولتا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی انابیہ کا دل کانپ رہا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی، رو رہی تھی، اور ہر لمحہ لگ رہا تھا کہ اس کی دنیا بکھر رہی ہے۔ دلاور شاہ خاموش اسے دیکھتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، ڈر مت، میں تمہیں وہاں سے نکال کر لایا ہوں، بربادی کے گڑھے سے۔ لیکن مجھے کیوں؟ انابیہ کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ دلاور شاہ نے پہلی بار جواب دیا، کیونکہ تم وہ پہلی چیز ہو جو مجھے برسوں بعد اچھی لگی، اور اب تم صرف میرے لیے رقص کرو گی، میری بیوی بن کر۔ انابیہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ لگ رہا تھا جیسے اس کی پوری زندگی کسی نامعلوم راستے پر دھکیل دی گئی ہو، اندھیرا، خطرناک اور شاید عشق سے بھرا بھی۔ گاڑی دلاور شاہ کی حویلی کے بڑے لوہے کے دروازے پر رکی تو انابیہ نے جسم میں ایک عجیب سا زلزلہ محسوس کیا۔ یہ جگہ اس کے لیے انتخاب کی نہیں بلکہ تقدیر کی قید کا دروازہ تھی۔ دروازہ کھلا، 2 قطاروں میں کھڑے مسلح گارڈ سیدھے کھڑے ہو گئے۔ خان صاحب آ گئے۔ فضا میں ایک وقار پھیل گیا۔ انابیہ نے جھانکا، وسیع و عریض حویلی، پرانی اینٹوں کی دیواریں، درمیان میں فوارہ، دائیں جانب گھنے درخت اور بائیں طرف گاڑیوں کی قطار۔ یہ سب کچھ اس کے لیے نیا، اجنبی اور خوفناک تھا۔ دلاور شاہ گاڑی سے اترا، قدم اتنے پکے کہ زمین بھی اسی کے قابو میں لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے انابیہ کی طرف دیکھا۔ اتر جاؤ، یہاں کسی کو تمہاری طرف انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں۔ انابیہ نے ہچکچاتے ہوئے قدم باہر رکھا۔ اس کی سانسیں بھی کانپ رہی تھی۔ دلاور شاہ کے ساتھ چلتے ہوئے اسے یوں لگا جیسے وہ کسی نئی دنیا میں داخل ہو رہی ہو، جہاں اختیار صرف ایک آدمی کا تھا۔ حویلی کے ہال میں داخل ہوتے ہی ایک بزرگ عورت نے جھک کر سلام کیا۔ خوش آمدید خان صاحب، رات آپ جلدی واپس تشریف لے آئے۔ دلاور نے بس سر ہلایا، پھر انابیہ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اب یہاں رہے گی، اس کے لیے سب سے اوپر والا کمرہ تیار کرو۔ عورت چونک گئی، مگر احترام کے باعث کچھ نہ بولی۔ جی، ابھی انتظام کرتی ہوں۔ انابیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے لیے الگ کمرہ؟ دلاور نے سادہ سا جواب دیا۔ ہاں، تم مہمان ہو یہاں، قیدی نہیں۔ یہ لفظ مہمان انابیہ کے دل پر کسی نرم ہوا کی طرح ہولا، مگر خوف نے فوراً وہ خوشبو مٹا دی۔ میں یہاں کیوں ہوں؟ دلاور شاہ رکا، اس کی طرف مڑا اور گہری سنجیدہ آواز میں بولا، میں نے تم سے کہا تھا تم مجھے اچھی لگی ہو، اور جو چیز میں چاہتا ہوں اسے سنبھال کر رکھتا ہوں۔ انابیہ کی گردن غیر ارادی طور پر جھک گئی۔ کمرہ تیار ہونے تک اسے لاؤنج میں بٹھایا گیا۔ حویلی کی خاموشی عجیب سی تھی، اتنی بڑی جگہ، اتنے کمرے، اتنے لوگ، مگر سب پہرے دار، سب خاموش۔ انابیہ کو اپنی سانسوں کی آواز بھی اجنبی لگ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہی بزرگ عورت دوبارہ آئی۔ بیٹی آؤ، میں تمہیں کمرہ دکھا دوں۔ انابیہ نے اٹھتے ہوئے نظر بچا کر دلاور شاہ کی طرف دیکھا۔ وہ فون پر کسی سے سخت لہجے میں بات کر رہا تھا، جیسے شہر کے فیصلے اس کے ہاتھ میں ہوں۔ لڑکی آہستہ سے عورت کے پیچھے چلنے لگی۔
सीढ़ियां चढ़ते हुए वो सोचती रही, ये वाकई हो क्या रहा है? मैं कहाँ आ गई हूं? मैंने क्या गुनाह किया था जिसकी सजा ये मिली? कमरा देखकर वो हैरत से ठहर गई। ये एक आम सा कमरा नहीं था, ये शहजादी जैसी रिहाइश थी। नरम सफेद पर्दे, खिड़की के बाहर दरख्तों की खुशबू, फर्श पर कालीन, खूबसूरत शीशा और बिस्तर जिसे देखकर इंसान थकावट भूल जाए। बेटी, ये सब खान साहब ने कहा है, औरत बोली। वो किसी को तकलीफ में नहीं रखते। अगर दिल में जगह दे लें तो हिफाजत जान से बढ़कर करते हैं। अनाबिया ने धीमी आवाज में पूछा, आप कौन हैं? मैं शाइस्ता बेगम हूं, खान साहब के वालिदैन की पुरानी नौकर। अब इनकी देखभाल करती हूं। तुम भी फिक्र ना करो, मैं हूं यहां। शाइस्ता बेगम की आंखों में सच्चाई थी। ये पहली आंखें थी जहां अनाबिया ने खौफ के बजाय नरमी देखी। वक्त गुजरता गया। शाइस्ता बेगम उसे खाना लेकर आई। खा लो बेटी, तुमने शायद आज कुछ नहीं खाया। अनाबिया ने चम्मच हाथ में लिया मगर हाथ कांप रहे थे। मेरी बात सुनो बेटी, शाइस्ता बेगम ने नरमी से हाथ थामा। ये जगह तुम्हें किसी कोठे से कहीं बेहतर जिंदगी दे सकती है। खान साहब सख्त जरूर हैं, मगर बेरहमी सिर्फ दुश्मनों के लिए रखते हैं। जो उनकी हिफाजत में है उस पर हाथ कोई नहीं डाल सकता। अनाबिया की आंखें भीग गईं। लेकिन मैंने कभी ये जिंदगी नहीं चाही। जिंदगी हमेशा हमारी चाहत से नहीं बनती। कभी कभी अल्लाह हमें ऐसी जगह ले जाता है जहां वो हमें मुश्किलों से बचा कर रखता है। अनाबिया ने पहली बार सुकून का एक लम्हा महसूस किया। शाम होने लगी। कमरे की खिड़की से सूरज की नारंगी रोशनी अंदर आ रही थी कि दरवाजा धीरे से खुला। दिलावर शाह अंदर दाखिल हुए। उन्हें देखते ही अनाबिया के दिल में वही लर्जिश लौट आई, मगर अब उसके साथ अजीब सा एहतराम भी था। कैसी हो? ये सवाल हुक्म या गुस्से का नहीं था, सिर्फ दिलचस्पी और हकीकत थी। जी ठीक हूं, अनाबिया ने नजरें झुकाकर कहा। दिलावर चंद लम्हे उसे देखते रहे, फिर बोले, अगर जानती तो कभी उस जगह कदम ना रखती जहां मैंने तुम्हें देखा था। वो जिंदगी तुम्हारे लिए नहीं बनी थी। अनाबिया ने आहिस्ता से पूछा, और ये जिंदगी ये मेरे लिए बनी है? दिलावर शाह खामोश हो गए। लंबे वक्फे के बाद बोले, ये जिंदगी मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। तुमने आज तक सिर्फ हुक्म सुना है, अब इज्जत सुनोगी। और जब मैं कह चुका हूं कि तुम मेरी बीवी बनोगी तो ये फैसला वक्त के साथ तुम्हारी रजा से होगा। जबरदस्ती मैं औरतों पर नहीं करता। अनाबिया ठहर गई। ये अल्फाज उसकी तवक्को से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। मैंने तुम्हें वहां से जबरदस्ती नहीं लाया, बल्कि उस गंदगी से निकाला है जहां तुम्हारी मासूमियत दफन हो जाती। बस तुम मुझे मौका दो, खुद को बदलने का भी और जिंदगी को बदलने का भी। अनाबिया ने दिल थाम लिया। ये वही आदमी था जो पूरी दुनिया को खौफ में रखता, और आज वो उसके सामने नरमी की जबान में बात कर रहा था। दिलावर ने जाने के लिए कदम बढ़ाया, फिर एक लम्हे को मुड़े। कल सुबह मैं तुम्हें हवेली दिखाऊंगा ताकि तुम जान सको कि तुम यहां किसी की मलकियत नहीं बल्कि किसी की जिम्मेदारी बनकर आई हो। और वो चले गए। अनाबिया खड़ी रह गई, सांसें भारी, दिल भारी और जहन में एक तूफान जो उसका अपना नहीं था। लेकिन एक बात वाज़ेह थी, ये कहानी जबरदस्ती, कैद या मजबूरी की नहीं बनने वाली। ये कहानी दिलावर शाह की सख्ती और अनाबिया की मासूमियत के बीच से जन्म लेने वाली एक ऐसी मोहब्बत की थी जिसका रास्ता आसान नहीं था। अनाबिया की पहली रात हवेली में बेचैन गुजरी। वो बार बार खिड़की से बाहर झांकती, कभी अपने सांसों की आवाज सुनती, कभी कमरे की खामोशी उसे चुभती। ये जगह खूबसूरत जरूर थी, मगर दिल में खौफ की गिरहें अभी भी बंधी हुई थी। सुबह की हल्की धूप खिड़की के पर्दों से झलकने लगी जब दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। बेटी जाग गई? शाइस्ता बेगम की मानूस और नरम आवाज थी। अनाबिया ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। जी मैं जाग गई थी। चले, नीचे नाश्ता लग गया है, खान साहब भी आते ही होंगे। खान साहब? ये लफ्ज अनाबिया के जहन पर बोझ सा रखता था।
وہ خود کو سمجھا رہی تھی کہ دلاور شاہ وہی خطرناک آدمی ہے جسے دنیا جانتی ہے، مگر دل نہیں مان رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا دلاور کی شخصیت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک دنیا کو نظر آنے والا بے رحم ڈان، اور دوسرا وہ جو رات اسے نرم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ لاؤنج میں میز پر ناشتہ لگا ہوا تھا، شاندار چینی کے برتن، دودھ، کھجوریں، شہد، پراٹھے، انڈے، اشرافیہ جیسا ناشتہ۔ انابیہ کو کرسی پر بٹھایا گیا۔ کھاؤ بیٹی، تمہیں طاقت کی ضرورت ہے، شائستہ بیگم محبت سے بولی۔ انابیہ نے پہلا نوالہ لیا ہی تھا کہ دلاور شاہ کے قدموں کی مضبوط چاپ کے ساتھ وہ اندر آئے۔ صبح کے کپڑوں میں بھی اتنا باوقار لگ رہے تھے کہ انابیہ کے ہاتھ خود بخود رک گئے۔ ناشتہ کرو، تم نے کل رات کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی مگر اثر گہرا۔ انابیہ نے نظریں جھکا کر سر ہلایا۔ دلاور خود بھی میز پر بیٹھ گئے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی جس میں انابیہ کی دل کی دھڑکن تک سنائی دے رہی تھی۔ آخرکار دلاور نے کہا، آج میں تمہیں حویلی دکھاؤں گا۔ یہ جگہ چھوٹی نہیں ہے، یہاں بہت سے لوگ رہتے ہیں، گارڈز، ملازمین، دیکھ بھال کرنے والے۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ اب تم یہاں محفوظ ہو۔ انابیہ نے دھیمی آواز میں پوچھا، اور میں یہاں کب تک رہوں گی؟ دلاور نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب تک تم چاہو، اور اگر تم نہ چاہو تب بھی جب تک میں چاہوں۔ اس کی آخری جملے میں وہی پرانی دھمک تھی، لیکن لہجے میں عجیب سی حفاظت بھی تھی۔ انابیہ کے دل میں عجیب سی الجھن جاگی۔ ناشتے کے بعد دلاور اسے حویلی کے صحن کی طرف لے گئے۔ یہ ساری جگہ میرے والد نے بنائی تھی، وہ بڑے اصولوں والے آدمی تھے، میرے جیسے نہیں۔ دلاور نے ایک ہفتہ وار پودے کی ٹہنی کو چھوتے ہوئے کہا۔ اس لمحے میں انابیہ نے پہلی بار دلاور میں ایک انسان دیکھا، صرف ڈان نہیں بلکہ ایک شخص جس کے اندر درد بھی چھپا تھا۔ آپ کے والد کہاں ہیں؟ سوال نکل تو گیا مگر فوراً شرمندگی نے اس کے لہجے کو دبا دیا۔ دلاور چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے، وہ مر چکے ہیں، اور ان کی موت کی وجہ بھی یہی دنیا تھی جس میں میں رہتا ہوں۔ اس کی آواز میں سختی تھی مگر دل کے اندر چھپی تلخی اور درد بھی جھلک رہی تھی۔ انابیہ کے قدم آہستہ ہو گئے۔ تو آپ اس دنیا سے کیوں نہیں نکل جاتے؟ دلاور نے اسے گھورا، گہری آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرا رہا تھا۔ کیونکہ میرا نام دلاور شاہ ہے، یہ دنیا مجھے چھوڑ بھی دے، میں اس سے نکل کر جاؤں کہاں؟ یہ جملہ اتنا بھاری تھا کہ انابیہ چند لمحوں تک کچھ نہ بول سکی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ طاقتور لوگ بھی کمزوریاں رکھتے ہیں، بس وہ انہیں چھپانا جانتے ہیں۔ حویلی کے ایک کونے میں بڑا سا کمرہ تھا جس کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ انابیہ نے تجسس سے پوچھا، یہ کمرہ بند کیوں ہے؟ دلاور رک گیا، چہرے پر درد جھلکنے لگا۔ یہ کمرہ میری ماں کا تھا، کوئی اسے نہیں کھولتا، سالوں سے نہیں۔ انابیہ اس کے لہجے میں چھپی خاموشی اور دکھ کو سمجھ گئی۔ یہ وہ حصہ تھا جسے دلاور نے دنیا سے چھپا رکھا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک بڑے لان میں پہنچے۔ ہوا ٹھنڈی تھی، گھاس پر شبنم کے قطرے چمک رہے تھے۔ یہ جگہ خوبصورت اور سکون سے بھری ہوئی تھی۔ انابیہ، دلاور نے اس کا نام پہلی بار پورے احساس کے ساتھ لیا تو وہ چونک کر اس کی طرف مڑی۔ میں چاہتا ہوں تم یہاں خود کو محفوظ سمجھو۔ جو کچھ تم نے اپنی زندگی میں دیکھا وہ ختم ہو گیا۔ میں تمہیں اس دنیا سے نکال لایا ہوں جہاں تمہاری معصومیت برباد ہو جاتی۔ لیکن میں نے آپ سے یہ سب نہیں مانگا تھا۔ انابیہ کی آواز کمزور تھی۔ ہاں، مانگا نہیں تھا، پر مجھے تمہارا خوف پسند نہیں آیا۔ تمہاری آنکھوں میں وہ لرزش مجھے اچھی نہیں لگی، اور وہ آنکھیں رونے کے لیے نہیں بنی۔ انابیہ نے دل کے اندر ایک دھڑکن کو بے قابو ہوتے محسوس کیا۔ کیا یہ وہی آدمی تھا جو پورے شہر کو حکم دیتا تھا اور آج اس کے سامنے نرم لہجے میں بات کر رہا تھا؟ اگر تم چاہو تو تعلیم دوں گا، فن سکھاؤں گا، رقص کرنا ہے تو کرو، مگر کسی کے لیے نہیں، صرف اپنے لیے۔ اور اگر چاہو چھوڑ بھی سکتا ہوں تمہیں، مگر شرط یہ ہے کہ تمہاری زندگی دوبارہ کسی گندگی میں نہ جائے۔ انابیہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟
دلاور نے گہری سانس لی اور پہلی بار سچ بولا، کیونکہ میں کسی کو پہلی نظر میں پسند نہیں کرتا، لیکن تمہیں دیکھ کر دل بہت عرصے بعد بیدار ہوا ہے، اور دل کی بیداری کو میں ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس کی آواز دبنگ بھی تھی اور سچی بھی۔ اسی وقت ایک گارڈ بھاگتا ہوا آیا۔ خان صاحب، باہر کچھ لوگ آئے ہیں، کہتے ہیں زورا بائی نے بھیجا ہے۔ دلاور کے چہرے پر سختی لوٹ آئی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں انابیہ کو واپس چاہیے۔ انابیہ کا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ زورا بائی اس کے پیچھے کیوں آئی؟ کیا وہ اسے پھر سے اس جہنم میں دھکیلنا چاہتی ہے؟ دلاور نے خطرناک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، انہیں باہر کھڑا رکھو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ انابیہ کی طرف مڑے۔ تم ڈرو نہیں، تم اس گھر میں ہو، اور جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں انگلی تک نہیں لگا سکتا۔ انابیہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف نہیں دیکھا بلکہ حفاظت محسوس کی۔ دلاور شاہ قدم بڑھاتے ہوئے دروازے کی طرف گئے۔ ہوا میں ان کی غرور بھری موجودگی کا دباؤ واضح تھا، اور انابیہ کا دل آخری حد تک دہل رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دلاور شاہ اب کیا کرنے والا ہے، لیکن ایک بات واضح تھی، یہ کہانی آسان نہیں تھی، اور یہ ابھی شروع ہوئی تھی۔ دلاور شاہ کے حکم پر دروازہ دھیرے سے بند ہوا تو کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ انابیہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ شام کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ دن بھر کی تھکن کے باوجود جاگ رہی تھی، شاید نیند اس کی آنکھوں سے روٹ چکی تھی۔ دلاور آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے اندر آئے، لیکن انابیہ نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی سانسوں تک کو ضبط کر رہی ہو۔ دلاور کچھ لمحے اسے دیکھتے رہے، پھر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ کھڑکی میں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ انہوں نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ انابیہ نے چونک کر سر اٹھایا مگر جواب نہیں دیا، صرف نظریں جھکائیں۔ دلاور نے آہستہ سے بولا، کل رات تم نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا، آج کیوں ہر چیز سے ڈری پھر رہی ہو؟ یہ سوال انابیہ کے دل کو چھو گیا۔ وہ ہلکے قدموں سے پلٹی مگر دوری برقرار رکھی۔ میں نے بھروسہ نہیں کیا تھا، میں صرف بے بس تھی۔ اس کی آواز مدھم تھی مگر سچی۔ دلاور کی آنکھوں میں پہلی بار ہلکی سی کسک آئی۔ بے بسی بھی کبھی کبھی انسان کو سچ دکھا دیتی ہے انابیہ۔ انابیہ نے گہری سانس لی۔ آپ نے مجھے وہاں سے نکالا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کی ملکیت بن گئی ہوں۔ دلاور ہلکا سا مسکرائے۔ میں نے کب کہا کہ تم میری ملکیت ہو؟ وہ خاموش رہی، لیکن اس کی آنکھوں نے بہت کچھ کہہ دیا، بالکل وہی خوف جو برسوں سے اس نے سینے میں دبایا ہوا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، باہر صحن میں رات کے پرندے بول رہے تھے۔ دلاور نے احترام سے نظر ہٹا کر کہا، اگر چاہو تو یہاں سے جا سکتی ہو، میں نے دروازہ بند ضرور کیا تھا، تالا نہیں لگایا۔ انابیہ چونک گئی، پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ واقعی تالا نہیں تھا، اگر جانا چاہتی تو ابھی جا چکی ہوتی۔ دلاور نے نرم لہجے میں کہا۔ یہ جملہ انابیہ کے دل پر بجلی کی طرح گرا۔ کیا واقعی وہ کبھی بھی جا سکتی تھی، یا اس کے قدم خود بخود ہی رک گئے؟ انابیہ نے دھیرے سے پوچھا، آپ مجھے روکیں گے نہیں؟ اگر روکوں گا تو وہی ظلم کروں گا جس سے تم بھاگتی آئی ہو۔ دلاور کی آواز بھاری مگر سچی تھی۔ انابیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سالوں بعد پہلی بار کسی نے اسے انسانی لہجے میں بات کی تھی۔ دلاور کھڑکی کے پاس آیا، انابیہ سے مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے۔ تم نے بتایا تھا کہ بچپن سے رقص کرتی ہو؟ وہ رکے۔ خوشی سے کرتی تھی یا مجبوری تھی؟ انابیہ کی سانس رک گئی۔ یہ وہ سوال تھا جس سے وہ ہمیشہ بھاگی تھی۔ میں نے کبھی رقص سیکھا نہیں تھا، مجھے سکھایا گیا تھا۔ اس کی آواز لرز گئی۔ اور جو چیز زبردستی سکھائی جائے وہ فن نہیں رہتی، سزا بن جاتی ہے۔ دلاور نے پہلی بار انابیہ میں چھپی ٹوٹی ہوئی لڑکی کو محسوس کیا۔ تم پر ہاتھ اٹھایا جاتا تھا؟ انہوں نے آہستہ پوچھا۔ انابیہ نے نظریں چرا کر بے اختیار سر ہلایا۔ دلاور کی مٹھی بند ہو گئی۔ اس کے چہرے پر وہی پرانا ڈان والا غصہ ابھرا، مگر اس بار کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں، کسی کو بچانے کے لیے۔ دونوں دیر تک خاموش رہے،
پھر انابیہ نے دھیرے سے کہا، میں یہاں رہنا چاہتی ہوں، لیکن خوف کے ساتھ نہیں۔ دلاور کا دل پہلی بار کسی ایک جملے پر تھم گیا۔ تو پھر خوف ختم کرنے میں تمہاری مدد کروں گا، اس نے یقین سے کہا۔ تم جہاں چاہو گی رہو گی، جیسے چاہو گی جیو گی، اور جب چاہو گی رقص کرو گی، اپنی مرضی سے۔ انابیہ نے پہلی بار اس کی طرف پوری نظر سے دیکھا۔ یہ وہ دلاور شاہ نہیں تھا جو کوٹھوں پر جاتا تھا، یہ وہ دلاور تھا جو شاید پہلی بار کسی روح کو پہچان رہا تھا۔ اور انابیہ کے اندر کہیں بہت گہرا ایک بند دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ صبح کی پہلی کرن جب کمرے میں داخل ہوئی تو انابیہ کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ پوری رات اس نے نیند کو چھوا تک نہیں تھا۔ دلاور کے الفاظ، اس کا لہجہ، وہ غیر معمولی نرمی، سب اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کوئی مرد اس سے یوں بھی بات کر سکتا ہے، بغیر زور، بغیر دھونس، بغیر خوف کے۔ دلاور شاہ دروازہ کھول کر اندر آیا تو اسے بیٹھا دیکھ کر بولا، رات نہیں سوئی؟ اس نے آہستہ پوچھا۔ انابیہ نے سر ہلایا۔ کبھی کبھی سونے سے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دلاور نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ وہ اس کے قریب گیا بھی نہیں، جیسے خود فیصلہ کر چکا ہو کہ فاصلے کی عزت دی جائے۔ بیضائی میزے پر ناشتے کی ٹرے رکھی تھی۔ انابیہ نے نظریں جھکا کر پوچھا، یہ سب میرے لیے؟ دلاور کرسی پر بیٹھ گئے۔ تم یہاں مہمان ہو، قیدی نہیں۔ انابیہ نے ایک بار پھر وہی نرمی محسوس کی جو اسے الجھن میں ڈال دیتی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ بدل رہے ہیں، اس نے ہچکچاہٹ کے ساتھ کہا۔ دلاور نے ہلکی مسکراہٹ دی۔ شاید تم نے وہ دروازہ کھولا ہے جسے میں نے برسوں بند رکھا تھا۔ یہ بات انابیہ کے دل میں کہیں بہت اندر جا کر لگی۔ کیا واقعی وہ ایک ڈان کے دل میں کوئی تبدیلی لا سکتی تھی؟ اس سوال سے وہ خود بھی حیران تھی۔ دلاور نے اسے حویلی کا دورہ کروانے کی پیشکش کی۔ انابیہ نے تھوڑی جھجک کے بعد ہاں کر دی۔ گھومتے ہوئے انابیہ نے پہلی بار اس جگہ کو غور سے دیکھا۔ اونچی دیواریں، پرانے درخت، پتھروں کی بنی راہداریاں، ہر چیز میں طاقت اور تنہائی دونوں جھلک رہے تھے۔ یہ حویلی بہت بھاری لگتی ہے، انابیہ نے دھیرے سے کہا۔ یہ میری کمزوریوں کا گھر ہے، میری طاقت کا نہیں۔ دلاور کی آواز بھاری تھی۔ انابیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ڈان کی زبان سے ایسے الفاظ؟ دلاور چلتے چلتے رکے۔ میں نے زندگی کو چنا نہیں تھا، اس نے مجھے چن لیا تھا۔ انابیہ نے پہلی بار اسے انسان کے طور پر دیکھا، صرف ڈان کے طور پر نہیں۔ دوپہر کے بعد انابیہ کمرے میں واپس آئی تو اس کی آنکھوں میں کئی سوال تھے۔ وہ بیٹھ کر سوچتی رہی، کیا یہ سب ایک چال ہے؟ کیا وہ دلاور پر بھروسہ کر سکتی ہے؟ یا پھر یہ نرمی بھی کسی طاقتور آدمی کا کھیل ہے؟ کچھ دیر بعد دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ اندر آ جائیں، انابیہ نے بے اختیار کہا۔ دروازے پر ملازمہ کھڑی تھی، دلاور نہیں۔ بی بی جی، دلاور صاحب نے کہا ہے اگر آپ چاہیں تو شام کو باہر کے باغ میں بیٹھ سکتی ہیں، تنہا بھی رہ سکتی ہیں، کسی کو قریب نہیں آنے دیا جائے گا۔ انابیہ کے اندر ایک انجانا سا سکون اترا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اسے سانس لینے کی آزادی ملی تھی۔ شام ڈھلے وہ باغ میں بیٹھی تھی۔ ہلکی ہوا اس کے بالوں کو چھو رہی تھی، جیسے برسوں کی بوجھل راتوں کے بعد پہلی تازگی۔ کچھ دیر بعد دلاور آیا، لیکن وہ دور کی بینچ پر بیٹھ گیا، فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے۔ اس نے انابیہ کو دیکھا بھی نہیں، بس آسمان کی طرف دیکھتا رہا۔ یہ پہلا موقع تھا جب دلاور شاہ نے انابیہ کی طرف بلا وجہ نظر نہیں ڈالی۔ انابیہ نے حیرت سے پوچھا، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ دلاور نے ہلکا سا جواب دیا، کہیں تمہیں اکیلا چھوڑ دینا بھی غلط نہ لگے۔ انابیہ حیران رہ گئی۔ اس آدمی کا انداز ہر پل بدل رہا تھا، یا شاید وہ پہلی بار اسے صحیح دیکھ رہی تھی۔ آپ ڈرتے ہیں کہ میں آپ سے ڈر نہ جاؤں؟ انابیہ نے سوال کیا۔ دلاور نے آہستہ کہا، ہاں، شاید اس بات کا ڈر سب سے زیادہ ہے۔ اس ایک جملے نے انابیہ کی ساری دفاعی دیواریں ہلا دی۔ وہ پہلی بار تھوڑا سا مسکرائی، بہت ہلکی مگر سچی مسکراہٹ۔
दिलावर ने वो मुस्कुराहट देखकर नजरें झुका ली, जैसे उसने कोई मंजर देख लिया हो जिसकी ख्वाहिश बरसों से थी। और उस शाम उन दोनों के बीच एक खामोश, नातवा मगर खूबसूरत रिश्ता जन्म लेने लगा। रात अभी पूरी तरह गहरी नहीं हुई थी, मगर हवेली के सामने वाले बाग में अजीब सी खामोशी तैर रही थी। अनाबिया बेंच पर बैठी थी और दिलावर शाह फासले पर अपने ख्यालों में गुम। शाम की हल्की रोशनी अब मध्यम पड़ गई थी, मगर उन दोनों के दरमियान एक नया एहसास जगमगा रहा था। अनाबिया ने चंद लम्हे दिलावर को देखा। वो पहली बार उसे कमजोर लग रहा था, ताकतवर नहीं, खौफनाक नहीं, बस एक ऐसा आदमी जो खुद अपनी तन्हाई का कैदी था। आप हमेशा इस फासले पर क्यों बैठते हैं? उसने धीरे से सवाल किया। दिलावर ने आसमान से नजरें हटाकर उसकी तरफ देखा। क्योंकि मुझे डर है मेरा साया भी तुम पर भारी ना पड़ जाए। अनाबिया ने जवाब में कुछ ना कहा, मगर उसकी आंखों में वही नमी उतर आई जो गुज़िश्ता रात भी आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहली बार वो इज्जत मिल रही हो जिसकी वो बरसों से भूखी थी। काफी देर दोनों बगैर कुछ कहे बैठे रहे। खामोशी मगर बोझल नहीं थी, हल्की, नरम और अजीब सी पुरसकून। दिलावर ने हिचकिचाकर पूछा, तुम्हें यहाँ का बाग कैसा लगा? पहले डर लग रहा था, लेकिन आज अजीब तौर पर महफूज महसूस हो रहा है। अनाबिया ने सच कहा। ये सुनकर पहली बार दिलावर के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आई, ऐसी जो शायद बरसों बाद मुस्कुराया था। महफूज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उसके लहजे में अजब यकीन था। अनाबिया ने हल्की सी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि वो वाकई महफूज है। अभी तक उसकी मर्जी के खिलाफ किसी ने कुछ नहीं किया, और शायद यही चीज उसे दिलावर के करीब ला रही थी। अगले लम्हे दिलावर उठ खड़ा हुआ। चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। अनाबिया ने हैरत से पूछा, कहाँ? वहां जहां मैंने अपने सच दफन किए हैं। वो उसके साथ चल पड़ी। बाग के पिछले हिस्से में एक छोटा सा पुराना कमरा था। दरवाजा जंग आलूद, दीवारों पर वक्त के निशान। दिलावर ने चुरचुराता हुआ दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ एक चीज थी, एक पुरानी तलवार, खून के खुश्क धब्बों के साथ। अनाबिया ने सहम कर पूछा, ये किसकी है? दिलावर ने आहिस्ता कहा, ये मेरी पहली गलती की यादगार है, जिसके बाद मैं कभी वो इंसान नहीं रहा जो था। अनाबिया ने महसूस किया कि दिलावर के लहजे में पहली बार एक स्याह सच्चाई की राख चढ़ रही थी। हर ताकत की बुनियाद किसी न किसी की बर्बादी पर रखी होती है अनाबिया, और मेरी बुनियाद पर भी। अनाबिया ने लर्जिश के बावजूद पूछा, तो आप अब भी उसी रास्ते पर हैं? दिलावर ने नफी में सर हिलाया। मैं अब रुक चुका हूं, शायद तुम्हारे आने के बाद या शायद उससे पहले, लेकिन मैं मान नहीं रहा था। अनाबिया ने दिल में पहली बार उस आदमी के लिए नरम जगह बनते महसूस की। वो जान गई कि दिलावर भी इंसान है, सिर्फ डॉन की आदतें और खौफ उसकी शनाख्त का हिस्सा थी। कमरे से निकलकर वो दोनों राहदारी में आ गए। बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी और पत्थरों की नमी हवा में खुशबू पैदा कर रही थी। दिलावर रुका और पहली बार अनाबिया की तरफ एक गहरी नजर डाली। मैं तुम्हें रखना चाहता हूं, लेकिन जबरदस्ती नहीं। अगर रहना चाहो तो रहो, अगर जाना चाहो तो मैं खुद रास्ता दिखा दूंगा। अनाबिया ने पलकें झपकी और बारिश की बूंदें उसकी पलकों पर ठहर गई। अगर मैं रहना चाहूं तो? उसने बेहद धीरे से पूछा। दिलावर की सांस रुक गई। ये जवाब उसके लिए तवक्को के खिलाफ सुना था, और शायद उसके दिल की सबसे छुपी हुई ख्वाहिश भी यही थी। तो फिर तुम यहां कैद नहीं, इस हवेली की रानी बनकर रहोगी। अनाबिया ने उसके चेहरे पर वो नरमी देखी जो दिलावर हमेशा छुपाता रहा। दिलावर ने एक कदम बढ़ाया, फिर खुद को रोक लिया। मैं तुम्हें छूंगा भी नहीं जब तक तुम खुद मेरा हाथ ना थाम लो। ये जुमला अनाबिया के दिल में कहीं बहुत गहरा उतर गया। एक ऐसा मुकाम जहां खौफ खत्म होकर एहतराम जन्म लेता है। अनाबिया ने हल्का सा सर झुकाकर कहा, शायद मेरा हाथ ज्यादा देर तक खाली ना रहे। दिलावर ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो।
बारिश की नमी में उन दोनों के बीच कुछ ऐसा जन्म ले चुका था जो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता था। राहदारी के पत्थरों पर पानी की बूंदें अभी भी चमक रही थी। दिलावर शाह कुछ लम्हे वहीं ठहरा जैसे अनाबिया के आखिरी जुमले ने उसकी दुनिया बदल दी हो। अनाबिया आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए कमरे की तरफ लौटी। दिलावर ने उसे जाते देखा, मगर इस बार दिल में कोई अजनबियत बाकी नहीं थी। हवेली की देरीना तन्हाई, वो सन्नाटे आज पहली बार कम लग रहे थे। अनाबिया कमरे में आई तो हर चीज कुछ बदलती हुई महसूस हो रही थी। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी और वो खामोशी से बैठ गई। उंगलियों से मेज के किनारे पर पड़ती नमी को छुआ और धीरे से खुद से बोली, आखिर क्यों? मैं इस आदमी से नहीं डर रही। ये सवाल उसे पूरी रात जगाए रहा। वो सोचती रही, दिलावर शाह जैसा आदमी जिसे लोग साया भी देखकर डर जाएं, मेरे सामने इतना नरम कैसे है? दिल हर बार जिद पर अड़ा रहा और अकल उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह सब कुछ महज वक्ती है। सुबह के वक्त मुलाजमा ने दरवाजा खटखटाया। दिलावर साहब ने कहा है अगर आप तैयार हों तो नाश्ते के लिए आ जाएं। अनाबिया ने चंद लम्हे सोचा, फिर हाँ कर दी। नीचे आई तो दिलावर पहले से बैठा था, लेकिन इस बार दूसरे बर्तन भी रखे थे। मैंने सोचा शायद तुम चाय की जगह कहवा पसंद करती हो। अनाबिया चौंक गई। उसने कभी दिलावर को इतनी बारीक बातों पर तवज्जो देते नहीं देखा था। आपको कैसे मालूम? कल तुमने चाय नहीं पी थी, दिलावर ने सादगी से कहा। यह बात अनाबिया को छू गई। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि दिलावर उसे समझने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ अपने पास रखने के लिए नहीं, बल्कि वाकई उसकी पसंद और एहसासात को अहमियत दे रहा था। नाश्ते के बाद दिलावर ने उसे लाइब्रेरी दिखाई। ऊंची शेल्फें, पुरानी किताबों की खुशबू, लकड़ी का फर्श। यह जगह अजीब तरह से दिल को भा रही थी। यह जगह मैंने किसी को कभी नहीं दिखाई, दिलावर ने एतराफ किया। क्यों? अनाबिया ने पूछा। क्योंकि यहां मेरी वो कहानियां दफन हैं जिन्हें मैं किसी को नहीं सुनाना चाहता था। अनाबिया ने यकदम उसकी तरफ देखा। दिलावर की आंखों में वो सख्ती नहीं थी जो पूरे शहर को खौफ में रखती थी। वहां बस थकन थी। आप एक राज बताएं, अनाबिया ने आहिस्ता कहा। फिर मैं भी अपना एक राज बताऊंगी। दिलावर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मेरा असल खौफ ये नहीं कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाएगा। मेरा डर ये है कि मैं किसी अपने को खो दूं, क्योंकि मैंने एक बार खोया है और उसके बाद मैं कभी ठीक नहीं हुआ। अनाबिया ने महसूस किया कि यह बात उसके दिल की दीवारों से टकराकर गहरी गूंज पैदा कर गई। और आपका राज? दिलावर ने पूछा। अनाबिया ने पहली बार अपनी आंखें सीधी उसकी आंखों में डाली। मैं किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करती, लेकिन मेरे दिल ने आप पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। दिलावर की सांस जैसे लम्हे भर के लिए रुक गई। वो पलकें झपकना भूल गया। बात करते हुए अनाबिया के दुपट्टे का किनारा सिरक कर नीचे गिर गया। उसने पलटकर उठाने की कोशिश की, मगर वो किनारा किताबों के दरमियान फंस गया। अनाबिया झुककर खींच रही थी और दिलावर आगे बढ़कर उसे आजाद करने में मदद कर रहा था। एक लम्हे के लिए दोनों के हाथ एक साथ उस कपड़े को छूने को करीब हुए, मगर रुक गए। न दिलावर ने छुआ, न अनाबिया ने हाथ बढ़ाया, जैसे दोनों ये समझ चुके हों कि कुछ रिश्ते लम्स से नहीं, एहसास से बनते हैं। दिलावर ने आहिस्ता कहा, मैंने वादा किया था जब तक तुम खुद हाथ आगे नहीं बढ़ाओगी मैं एक कदम भी आगे नहीं आऊंगा। अनाबिया ने धीरे से दुपट्टा उठाया और पहली बार मुस्कुराकर बोली, और मैंने भी तो कहा था हाथ ज्यादा देर तक खाली नहीं रहेगा। उस लम्हे दिलावर की आंखों में वो खामोश चमक उतर आई जो खौफ से नहीं, मोहब्बत के पहले इशारे से जन्म लेती है। रात का समा था। हवेली के बाग में चांदनी हल्की हल्की फैल रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू शामिल थी। अनाबिया अपनी कुर्सी पर बैठी थी। आंखों में वो मुस्कुराहट बाकी थी जो दिलावर की मौजूदगी से पैदा हुई। दिलावर शाह फासले पर खड़ा अपनी सोचों में गर्क, जानता था कि हर लम्हा, हर लफ्ज का असर अनाबिया पर गहरा पड़ रहा है, और यह असर अब सिर्फ खौफ या अख्तियार की वजह से नहीं, बल्कि एक हकीकी कशिश की वजह से पैदा हुआ था। अनाबिया ने हिचकिचाते हुए कहा, आपने आज जो कहा था
मैं नहीं चाहती कि ये सब बस अल्फाज में रह जाए। दिलावर ने उसकी तरफ देखा, आंखों में वही गहराई जो पिछले लम्हों से बढ़कर थी। अल्फाज काफी नहीं होते अनाबिया। अमल और वक्त वो चीजें हैं जो दिल के वादे को मजबूत करती हैं। अनाबिया के दिल में पहली बार वाकई ये ख्याल आया कि वो किसी के साथ महफूज तरीके से अपने जज्बात बांट सकती है। दिलावर आगे बढ़ा मगर ईंटों के फासले पर रुक गया। तुम्हें मालूम है अनाबिया, उसने आहिस्ता कहा, मैंने कभी किसी को इतनी हिफाजत के साथ देखने का तजर्बा नहीं किया। तुम्हारी मौजूदगी सब कुछ बदल रही है। अनाबिया ने आहिस्ता सांस भरी। और मैं भी महसूस कर रही हूं कि कुछ ऐसा जो बरसों छुपा हुआ था अब जाहिर होने लगा है। दिलावर ने अपनी मुट्ठी जमी फिर खोला। तुमसे बात करने में मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी एक नई इंसानियत सीख रहा हूं। अनाबिया ने नजरें झुका ली मगर उसके दिल में खुशी का समंदर उबल रहा था। दिलावर ने अनाबिया को हवेली के एक गोशे में ले गया जहां पुराने नक्शो निगार थे और फर्श पर चंद पुराने रोजनामे पड़े थे। ये सब मेरे खानदान की कहानियां हैं, दिलावर ने आहिस्ता से कहा। हर वर्क में एक सबक छुपा है, एक गलती की कीमत, एक कामयाबी का राज। मैं चाहता हूं तुम ये सब सीखो, जानो और समझो ताकि तुम ये जान सको कि ताकत के साथ हमेशा जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। अनाबिया ने खामोशी से चंद रोजनामे उठाए और पढ़ना शुरू किया। हर सफ़ा एक सबक दे रहा था कि किस तरह ताकतवर लोग अपने फैसलों की कीमत अदा करते हैं। दिलावर पीछे से उसे देख रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था, शायद यही लम्हा है जब अनाबिया मुझे वाकई समझ पाएगी और मैं भी उसे। रात के आखिरी पहर बाग के बाहर हल्की सी हलचल हुई। कुछ नामालूम लोग हवेली के करीब आए। दिलावर फौरन आगे बढ़ा, अनाबिया को अपनी पुष्ट से छुपाते हुए गहरे लहजे में कहा, कोई कदम ना बढ़ाए, ये यहां से नहीं गुजर सकता। अनाबिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था मगर वो पहली बार महसूस कर रही थी कि कोई वाकई उसके लिए लड़ सकता है, सिर्फ उसकी हिफाजत के लिए। दिलावर के चंद हाथों के इशारे पर गार्ड फौरन आगे आ गए और नामालूम लोग वापस चले गए। अनाबिया ने दिल में सोचा, ये वो मर्द है जो ना सिर्फ ताकतवर है बल्कि हिफाजत का वादा भी रखता है। दिलावर ने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ा। तुम ठीक हो अनाबिया? उसकी आवाज में वही नरम धड़कन थी जो पिछली शाम महसूस हुई थी। अनाबिया ने सर हिलाया और पहली बार दिल की गहराई से कहा, जी, आपकी वजह से। दिलावर ने हल्की मुस्कुराहट दी। और ये सब कुछ हमेशा रहेगा तुम्हारे लिए। उस रात अनाबिया ने पहली बार दिल से महसूस किया कि दिलावर पर भरोसा करना कोई गलत बात नहीं, और दिलावर ने पहली बार खुद को खुल कर दिखाया, सिर्फ एक इंसान जिसके अंदर ताकत के साथ हमदर्दी भी थी और जो हकीकी मोहब्बत के जज्बे को समझ सकता था। बारिश के बाद की ये रात उन दोनों के दरमियान एक नया बंधन बन चुका था, खामोश, महफूज और इतना मजबूत कि ना वक्त उसे तोड़ सकता था ना कोई इंसान। अगले सुबह हवेली में हल्की धूप के साथ हवा में खुशबू थी। अनाबिया खिड़की के पास खड़ी अपने बाल संभालती हुई बाग की तरफ देख रही थी। दिल की धड़कन बढ़ रही थी मगर वो दिन के लिए तैयार थी। दिलावर ने महसूस किया, करीब आकर बैठ गया मगर फासले का एहतराम भी बरकरार रखा। क्या तुम पहले की तरह डरती हो या सुकून महसूस कर रही हो? अनाबिया ने सर हिलाया। अब खौफ कम है मगर एतमाद अभी मुकम्मल नहीं। दिलावर ने हल्की मुस्कुराहट दी। एतमाद आहिस्ता आहिस्ता पैदा होता है और आज तुम पहले से ज्यादा मजबूत लग रही हो। अनाबिया के दिल में पहली बार यह ख्याल आया कि वो वाकई इस आदमी के करीब जा सकती है बगैर किसी खौफ के। दिलावर ने उसे बाग के पिछले हिस्से की तरफ ले गया जहां एक छोटा सा तालाब और पुराने फूलों के दरख्त थे। यहां आकर हमेशा सुकून महसूस होता है। जिंदगी में हर शख्स को ऐसा मुकाम चाहिए जहां वो अपने आप से मिल सके। अनाबिया ने तालाब की तरफ देखा। पानी में चांद की रोशनी की अक्कासी थी। ये वाकई खूबसूरत है, यहां रहना आसान लगता है। दिलावर ने सर हिलाया। खूबसूरती में सुकून छुपा होता है और सुकून के बाद सबसे अहम चीज है एतमाद। आज मैं चाहता हूं तुम एक छोटा सा तजर्बा करो। अनाबिया ने हैरत से पूछा, क्या तजर्बा?
दिलावर ने तालाब के किनारे की लकड़ी की पुल की तरफ इशारा किया। इस पुल पर खड़े होकर तुम खुद को आजाद महसूस करो। मैं पास हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अनाबिया के दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर उसने आहिस्ता कदम बढ़ाए और पुल पर खड़ी हो गई। दिलावर ने करीब खड़े होकर उसका हाथ पकड़ा, जोर से नहीं, सिर्फ सहारा देने के लिए। पुल पर खड़े होकर अनाबिया ने पहली बार दिल से महसूस किया कि वो वाकई आजाद है, मगर उस आजादी में दिलावर की मौजूदगी उसे मजीद महफूज बनाती है। रात के वक्त हवेली के लॉन में नरम रोशनी के साथ छोटे चिराग जलाए गए। दिलावर ने अनाबिया को लेकर आया और दोनों खामोशी से बैठ गए। दिलावर ने आहिस्ता कहा, तुम्हारी मौजूदगी से ये हवेली वाकई जिंदा लग रही है। पहले सिर्फ दीवारें और खामोशी थी, मगर अब हर चीज में तुम्हारी रोशनी नजर आती है। अनाबिया ने नरम आवाज में कहा, और आपकी मौजूदगी ने मुझे वाकई महफूज महसूस कराया। दिलावर ने सर हिलाया, कुछ देर खामोश रहे, फिर आहिस्ता से कहा, मैं चाहता हूं तुम जान लो, मेरी दुनिया में ताकत है, लेकिन मेरे अंदर नरम दिल भी है, और वो नरम दिल आज तुम्हें देखकर जागा है। अनाबिया के दिल में खुशी और सुकून पैदा हो गया। ये लम्हा था जब वो पहली बार दिल से जान गई कि दिलावर सिर्फ एक डॉन नहीं, बल्कि एक इंसान भी है जिसके अंदर मोहब्बत के जज्बात हैं। दिलावर ने अनाबिया को करीब बुलाया, मगर सिर्फ नजरें मिलाकर, कोई जिस्मानी कुर्बत नहीं। तुम जाती हो अनाबिया, उसने कहा। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि हर चीज पर काबू पाया जाए, बल्कि ये कि तुम किसी पर एतमाद कर सको, अपनी हिफाजत खुद ना कर सको और फिर भी महफूज रहो। अनाबिया ने सर हिलाया, मैं समझ रही हूं, और आज पहली बार वाकई महसूस कर रही हूं कि मैं आप पर एतमाद कर सकती हूं। दिलावर ने आहिस्ता मुस्कुराकर कहा, और ये एतमाद कभी खत्म नहीं होगा। मैं इसका ख्याल रखूंगा, चाहे कुछ भी हो। उस रात अनाबिया ने दिल से महसूस किया कि वो दिलावर के करीब जा रही है, सिर्फ हकीकी भरोसे की वजह से, ना कि खौफ या मजबूरियत से। दिलावर ने भी दिल से महसूस किया, ये ताकत नहीं, ये एहसास सबसे बड़ी जीत है। रात की खामोशी में वो दोनों पुरानी राहदारी की तरफ चल पड़े। दिलावर ने कमरे के दरवाजे को खोला और अनाबिया ने अंदर कदम रखा। ये कमरा तुम्हारा है, दिलावर ने कहा। यहां तुम अपने दिल की सुनती रहो, अपनी मर्जी से जियो और हमेशा महफूज रहो। अनाबिया ने दिल से सर हिलाया। यह हवेली अब खौफ या तन्हाई की जगह नहीं रही। ये वो जगह है जहां वो अपनी खुशियों, मोहब्बत और ख्वाबों के साथ रह सकती है। दिलावर ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, अब तुम्हें सिर्फ अपने दिल की सुननी है, और मैं हमेशा यहां रहूंगा, ना सिर्फ तुम्हें देखने के लिए, बल्कि तुम्हारे हर कदम के लिए। अनाबिया ने दिल से मुस्कुराकर कहा, मैं जानती हूं, और यही सबसे बड़ी ताकत है जो आपने मुझे दी। चांदनी की रोशनी में दोनों के दरमियान खामोशी थी, मगर पुरअमन, मुकम्मल और मजबूत। दिलावर और अनाबिया के दरमियान खौफ, शक और हिचकिचाहट की कोई जगह नहीं रही। सिर्फ एतमाद, मोहब्बत और एक दूसरे के लिए एहतराम बाकी था। ये वो लम्हा था जब दोनों ने समझ लिया कि हकीकी ताकत सिर्फ इख्तियार में नहीं, बल्कि दिल की नरमी, भरोसे और मोहब्बत में है। हवेली, जो पहले खौफ और तन्हाई की अलामत थी, अब रोशनी, सुकून और नए आगाज की अलामत बन गई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।